वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् आसुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। पञ्चधा हृदये मम। गुरुनाम जपो हरिनाम जपो गुरुनाम जपो हरिनाम जपो गुरुनाम जपो हरिनाम जपो गुरुनाम जपो हरिनाम जपो शिव नाम जपो हरिनाम जपो शिव नाम महादेव महादेव हरिनाम जपो शिव नाम जपो हरिनाम जपो शिव नाम जपो हरिनाम जपो हर नाम जपो हरिनाम जपो हरिनाम जपो हरिनाम जपो।
जपो राधे श्याम जपो सिया राम जपो राधे श्याम जपो सिया राम जपो राधे श्याम जपो सिया राम जपो राधे श्याम जपो अम्बे नाम जपो राधे नाम जपो अम्बे नाम जपो राधे नाम जपो सतनाम जपो सतगुरु को 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 जपो सतनाम वाहेगुरु नानक नाम जपो वाहेगुरु को जपो नानक नाम जपो वाहेगुरु को जपो सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु हरि वाहेगुरु बोल। वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम वाह हरे राम हरे हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरि बोल। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम जय श्याम हो। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे हरे 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 जय हो। राम हरे राम हरे हरे
राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सनातन हिंदू धर्म की जय सदगुरु भगवान की जय गुरु माता की जय गौ माता की जय गंगे माता की जय जननी माता की जय भारत माता की पार्वती माता की श्री मुक्तेश्वर महादेव की श्री बिलेश्वर महादेव की नमः पार्वती पदये महादेव। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં જળમાં વિહાર કરતી ગોપીઓના વસ્ત્રહરણ કર્યા છે. ભગવાન ગોપીઓને બતાવે છે કે જ્યાં સુધી તમને એમ લાગે કે અમે સ્ત્રી છીએ અને ભગવાન પુરુષ છે, ત્યાં સુધી મારી પ્રાપ્તિ નથી. કારણ કે પ્રેમ ગલી હતી સાકરી જામે દોન સમાય, જહાં હરી તહાં હું નહીં અને જહાં હું તહાં હરી નહીં. हूं शब्द निकली जवो જોઈએ. मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आप ही हैं. कृष्ण कहे कि તમે કહો છો કે તમે દાસીઓ છો, તો ભગવાન વાસનાનું વસ્ત્ર હરણ કરે છે ગોપીઓના. તેનું કારણ વાસનાનું વસ્ત્ર દૂર થાય ત્યારે જીવ અને શિવ એક થાય છે. वासना जीवने ढाके छे, माया शिवने ढाके छे. भगवाने अज्ञान रूपी वस्त्र धारण कर्या हरण कर्या छे. ज्यां सुधी देवभाव होय त्यां सुधी भगवान मळे नहीं. ज्यां सुधी कोईने एम लागे कि हूँ ब्राह्मण छूं, क्षत्रिय छूं, वैश्य छूं, शूद्र छूं, चारण छूं, अने त्यां सुधी भगवान मळे नहीं. कारण कि गंगा सतीए भजनों में लख्યું છે કે જાતિ રે છોડીને અજાતિ થાવું પાનબાઈ અને કાઢવો વરણનો વિકાર. जाति ने पाती नहीं, हरि के राधेश भाई जी. क्या बात. जाति ने पाती नहीं मारा प्रभु जी ना देश माने, एवी रीत रे भक्ति रे करवी ने रांक थईने रहेवूं रे, ऐ मेलवूं अंतरनु अभिमान जी. भक्ति रे करवी ने रांक थईने रहेवूं ने, मेलवूं अंतरनु अभिमान.
ગંગા સતી એટલે ગામડાની એક અભણ નારી, પણ ભક્તિના માર્ગથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે. વેદોએ જ્યારે કહ્યું છે કે ન ઇતિ ન ઇતિ, વેદો જ્યારે પાર પામી શક્યા નથી ભગવાનનો, અને ત્યારે સંતોએ ભજનના માધ્યમથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે. ભગવાન જ્યારે વેદના મંત્રોથી રીઝ્યા નથી, ત્યારે ભગવાન ભજનોથી રીઝ્યા છે. અને ભજન તમે જુઓ, ભને કાંઈ ને ભ, જને કાંઈ ને જ, અને નને કાંઈ ને ન, એક પણ કાનો મંત્ર નથી, સરળ સીધું. ભજન કરે તો ભજન જેવો થાય એમ. ભ એટલે ભક્તિ. વાહ, ભાવ પ્રગટ થાય હૃદયમાં. જ એટલે જિજ્ઞાસા, નવું જાણવાની ચેષ્ટા કરે. અને ન એટલે નમ્રતા. ભાવ હોય, જિજ્ઞાસા હોય, નમ્રતા હોય ને તો જ ભજન થાય. આ ગામડાની સતી ગંગાબાઈ, ગંગા સતી ગામડા રહીને ભગવાનના ભજન કરતા હતા. ગામમાં એવું નામ હતું એમનું કે કોઈ પણ સારો પ્રસંગ હોય તો ગંગા સતીને બોલાવીને એના હાથે શરૂઆત કરાવે, ઉદ્ઘાટન કરાવે. ગામમાં પરણી નવી વહુ આવે તો ગંગા સતીને પગે લાગે. ભગવાનની જેમ જ સમજતા. એ ગંગા સતીને મનમાં એમ થયું કે મારે પણ એકાદ પુત્ર વધુ હોય તો. સત્સંગમાં આવતી બહેનોને કહે કે બહેન, તમારે એકાદ દીકરી હો તો મને આપો ને. તો માજી દીકરીને શું કરશો? તો મારે પુત્ર બધું નથી ને, પુત્ર બધું માનીને મારા ઘરમાં રાખીશ. પણ માં, એના માટે તમારો દીકરો તો જોઈએ ને. તમારા દીકરો તો છે ને. ગંગા સતી નાની વયમાં જ વિધવા થયેલા. ગંગા સતી મુજાયા. ખરેખર દીકરા વગર વહુ કેમ આવે? વહુને પ્રાપ્ત કરવા માટે કમસે કમ એક દીકરો હોવો જોઈએ. પછી તો જે સત્સંગમાં આવે ને ગંગા સતી એમ કે એકાદ દીકરી આપો ને. ભલે મારે દીકરો નથી, શું છે, વહુની જેમ રાખીશ. મનથી એમ માનીશ કે મારી વહુ છે. એમાં ગામમાં એકાદ બિચારી માનસિક રીતે અસ્થિર દીકરી કોકની હશે. અણસમજ દીકરી હોવાથી વારે ઘડીએ માં એની માથાકૂટ કરે તો સમજે નહીં એવી હતી. એટલે ગંગા સતીને બોલાવીને કહ્યું કે માજી, તમને વહુ જોઈએ ને? તો કે હા. તો કે આને લઈ જાઓ મારી દીકરીને. ગંગા સતીએ કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં. સંત તો પારસમણી જેવા છે ભાઈ. પારસમણી और संत में बड़ा ही अंतर जान. અને પારસમણી સોના કરે પણ સંત કરે આપ સમાન. પારસમણી કરતા પણ સંતો વધારે તેજસ્વી છે. કારણ કે પારસમણી લોખંડને સ્પર્શ કરે તો લોખંડ સોનું થઈ જાય, પણ એ સોનામાં એટલી તાકાત નહીં કે બીજાને સોનું બનાવી શકે. પણ સદગુરુની કૃપા થઈ જાય ને કોઈ શિષ્યને અપનાવી લે તો સદગુરુ પોતાના જેવા જ એને શિષ્યને બનાવી દે. અને એ શિષ્યમાં એટલી તાકાત ખરી કે એના જેવા બીજા હજારો શિષ્યને ભેગા કરી નાખે. એ દીકરીને લાવ્યા છે ગંગા સતી. નવડાવી દોડાવી સુંદર વસ્ત્રો પહેરાવીને દુલ્હનના કપડા પહેરાવ્યા છે. ઘરે આવીને એના પગલા કરાવ્યા છે. પુત્રવધુ કરીને રાખ્યા છે ઘરમાં. એને ઘરમાં બહુ મસ્તી તોફાન કરતી હતી, પણ જ્યારેથી ગંગા સતી પાસે આવીને ત્યારથી એકદમ શાંત થઈ ગઈ. અને થયું એવું કે ગંગા સતી મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે આ મારી જે પુત્રવધુ છે એ માનસિક રીતે કેમ અસ્થિર છે. કોઈ ભૂદેવે કહ્યું હશે કે નક્ષત્રનો દોષ છે. એટલે એ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે નક્ષત્ર કેટલા હોય? તો કે 27. એટલે ગંગા સતીએ નિયમ કર્યો કે જ્યારે મારું રોજનું સત્સંગ પૂર્ણ થાય ત્યારે આ મારી પુત્રવધુને સામે બેસાડીને એક ભજન બનાવીને એને સંભળાવું, એનો ભાવ અર્થ સમજાવું.
આજે લોકો ભજન તો બહુ ગાય છે પણ એનો અર્થ સમજતા નથી. અર્થ સમજતા નથી તો ભલે, પણ જીવનમાં કાંઈ ઉતાર નથી. લોકો રાગ રાગડીને જીવે છે, પણ ભજનનો અર્થ શું છે, એનો મહિમા શું છે, એ તો કોઈ સમજતું નથી. અને જે ભજન ગાય છે એને રાગથી મતલબ છે, ને ધનથી મતલબ છે. કોઈ સુધરે કે ન સુધરે એની સાથે તેનો કઈ મતલબ નહીં. પણ ગંગા સતી જ્યારે સત્સંગ પરિપૂર્ણ થઈ જાય અને ત્યારે સાંજના સમયે દીવાબત્તી કરી ઘરમાં, અને પેલી પુત્ર વધુને સામે બેસાડીને પાનબાઈ એનું નામ ગંગા સતી એક ભજન બનાવે ને પેલીને સંભળાવે. રોજ એક નવું ભજન બનાવી અને શીખવાડે. પણ પરમાત્માની એવી કૃપા થઈ કે 27 દિવસોમાં 27 ભજન ગંગા સતીએ જ્યારે બનાવીને સંભળાવ્યા, ત્યારે 28મા દિવસે એની પુત્રવધુ હાથ જોડીને કહેવા લાગી કે બાઈબા, રોજ તમે ભજન બનાવીને સંભળાવો છો, પણ આજે તમે ભજન નહીં સંભળાવતા. કીધું કેમ? તો કે આજે હું ભજન બનાવીને તમને સંભળાવીશ. 28મા દિવસે પેલી પાનબાઈએ ગંગા સતીને એના જેવા બીજા 24 ભજનો બનાવીને બતાવ્યા છે. આ સંતનો સંગ એનો રંગ છે. ક્યાં વાત! સત્સંગનો મહિમા કેટલો છે એનો અર્થ એક બહુ સુંદર મજાની એક વાત સંભળાવું તમને કે આ ભજન, કીર્તન, સત્સંગ, કથાનો કેવો મહિમા છે. એક વખતે નારદ મુનિ ભગવાન વિષ્ણુને પૂછવા લાગ્યા કે મહારાજ, આ દુનિયામાં ઘણી બધી કથાઓ થાય છે ને મોટી મોટી મંડપ ભરાય છે ને લોકો હાજર થાય છે, તો આ સત્સંગનો લાભ શું? કે સત્સંગી માણસ કોઈ મળી જાય તો શું લાભ થાય? ત્યારે ભગવાન નારદ મુનિ કહે છે કે એનો જવાબ હું નહીં આપું, પણ પૃથ્વી પર અમુક જગ્યાએ અમુક ગામમાં તમે જાઓ, એ ગામમાં એક ગટર વહે છે અને એ ગટરના દક્ષિણ દિશામાં એક નાનકડો કીડો તમને મળશે અને એ તમને જવાબ આપશે. ભગવાને જે પ્રમાણે સરનામું આપેલું એ પ્રમાણે નારદ મુનિ આવ્યા અને એ ઉકરડો કે ગટર કે જે કંઈ કહેવાય ત્યાં જઈ અને જે માર્ગદર્શન આપેલું એ પ્રમાણે એક કીડો જોયો અને એને ઉપાડીને પૂછ્યું કે હે કીડા, તું બતાવ સત્સંગનો મહિમા કેટલો છે અને સત્સંગી માણસના દર્શન થાય તો શું લાભ થાય? કીડાએ નારદ મુનિની સામે જોયું અને જોતાની સાથે જ એના પ્રાણ નીકળી ગયા. નારદ મુનિ મૂંઝાણા, ભગવાન પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા, મહારાજ, મેં તો કીડાને પૂછ્યું ને એનો રામ રમી ગયા. ભગવાને કહ્યું તો એક કામ કરો, પૃથ્વીમાં અમુક જગ્યાએ અમુક નગરી છે અને એ નગરીમાં એક વૃક્ષ છે, બહુ મોટામાં મોટું જૂનું વૃક્ષ છે. એના દક્ષિણ દિશામાં એક પોપટે માળો બાંધ્યો છે. એમાં તાજું જન્મેલું એક પોપટનું બાળક હશે, બચ્ચું, એ તમને જવાબ આપશે. નિયુક્ત કરેલા ઠેકાણ નારદ મુનિ પહોંચ્યા. ઝાડ ઉપર ચડીને પેલા પોપટનું બચ્ચું જોયું. હજી પોપટનું બચ્ચું જન્મેલું જ હતું ને નારદ મુનિએ ઉઠાવીને પૂછ્યું કે હે શુક, હે પોપટ, મને બતાવ કે આ સત્સંગનો લાભ શું અને સત્સંગી વ્યક્તિ કોઈ મળી જાય તો શું લાભ થાય? અને ત્યાં જ પોપટના રામ રમી ગયા, મરી ગયા. નારદજી ભગવાન પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, જેને કહું છું ને પૂછું છું ને એ તો રામ બોલો ભાઈ રામ ને આમ આલો ભાઈ આમ થઈ જાય છે. એના 100 વર્ષ પૂરા થઈ જાય છે. ભગવાન કે ચિંતા ન કરો, તમે ફલાણા ફલાણા ગામમાં જાઓ પૃથ્વીમાં, અમુક જગ્યાએ એક શેઠ છે, એની હમણાં ગાય વિયાણી છે, એનો એક વાછરડો છે અને એ વાછરડો તમને જવાબ આપશે. નારદ મુનિ પેલા શેઠના ઘરે ગયા અને પૂછ્યું, તારી ગાય વિયાણી? તો કે હા. મને એનું દર્શન કરાવો. નારદજી ગયા છે ગાયની નિકટમાં, બાજુમાં નાનો વાછરડો ઉભેલો. નારદ મુનિએ એના કાનમાં જઈને પૂછ્યું કે ભાઈ, સત્સંગનો મહિમા કેટલો છે ને સત્સંગી જીવ કોઈ મળી જાય, દર્શન થાય તો એનો લાભ શું થાય? ત્યાં તો વાછરડાના રામ રમી ગયા, એકદમ મરી ગયો વાછરડો. શેઠ તો ખીજાણા નારદ મુનિ પર, મહારાજ આવા જ ધંધા કરો છો? આ મારી ગાય તો દોવા નહીં આપે. હવે નારદ મુનિ જાય નાઠા, સીધા ગયા ભગવાન પાસે. ભગવાન કે જેને પૂછું એના રામ રમી જાય.
મહારાજ તમે જવાબ આપો ને. ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે હવે છેલ્લો સરનામું આપું છું. પૃથ્વીમાં અમુક જગ્યાએ અમુક રાજા છે અને રાજાને ત્યાં સંતાન આવવાનું છે ફલાણી તારીખે, અને એ રાજાનું બાળક તમને જવાબ આપશે. નારદ મુનિ હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, ઓલો કીડો મરી ગયો, પોપટ મરી ગયો, વાછરડો મરી ગયો, ત્યાં સુધી તો માર ખાધો નથી, પણ રાજાનો દીકરો મરી જાય તો મને માર પડે. તો કે હવે નહીં મરે, હવે જવાબ આપશે. જાઓ. જેના ઘરે સંતાન આવવાનું છે રાજાના ઘરે નારદ મુનિ આવ્યા, ધામા નાખ્યા છે. રાજા તો રાજી થઈ ગયું કે મારા ઘરે નારદ મુનિ આવ્યા છે. નારદ મુનિએ કહ્યું કે ફલાણી તારીખે તારે છોકરો જન્મવાનો છે તારા ઘરે, અને એને મારે એક પ્રશ્ન કરવો છે. નારદ મુનિએ જે તારીખને જે સમય કહેલું બરાબર એ જ સમયે રાજાને દીકરો આવ્યો. રાજાને બહુ શ્રદ્ધા બેઠી કે એને સ્નાનાદિથી શુદ્ધ કરીને સૌથી પહેલા નારદજીના ખોળામાં આપો. ચારે બાજુ દરવાન રાજાના ઘરમાં નારદજી પ્રવેશ કરે છે. નારદજીએ બાળકને પોતાના ખોળામાં સુવડાવ્યું અને પછી ડરતા ડરતા પૂછ્યું. નારદજીને ખબર હતી કે જો હવે આ મરી જાય તો રાજા મને મારી નાખશે. પૂછ્યું કે હે રાજકુમાર, તમારી પાસે એક પ્રશ્ન લઈને આવ્યો છે. રાજાને મનમાં વિચાર થાય કે આ રાજકુમાર નાનો શું જવાબ આપવાનો, હજી તો વાત પણ નથી કરતો, એક દિવસનો છે. પણ નારદ મુનિ પૂછે છે કે સત્સંગનો મહિમા શું છે, અને સત્સંગી સંત કોઈ મળી જાય તો શું લાભ થાય. અને ત્યાં તો પેલું જે બાળક હતું ને હસવા લાગ્યું, મુસ્કરાવા લાગ્યું. નારદ મુનિની સામે જોઈને પેલું બાળક હસ્યું અને નારદ મુનિને કહ્યું કે નારદ મુનિ, જરાક નજીક આવો, મારો અવાજ બહુ નાનો છે. પછી તો નારદ મુનિને થયું કે આવું નાનું બાળક બોલે છે. રાજાને વિસ્મય થયું. ત્યાં તો પેલું બાળક કહેવા લાગ્યું કે નારદ મુનિ, હું પૂર્વ જન્મમાં એક નાનકડો કીડો હતો, પણ નારદ મુનિ તમારો સત્સંગનો લાભ મને મળ્યો, તમે આવ્યા અને મને હાથમાં ઉપાડ્યું તો મને કીડાની યોનિમાંથી મુક્તિ મળી અને હું પોપટ બન્યો. પણ પરમાત્માની કૃપા એવી થઈ કે પોપટની યોનિમાં પણ તમે જ મારી સામે આવ્યા અને મને સ્પર્શ કર્યો, મને પોપટની યોનિમાંથી પણ મુક્તિ મળી, હું વાછરડો બન્યો. અને હે નારદ મુનિ, હું જ્યારે વાછરડો બન્યો ત્યારે પણ તમારો સ્પર્શ થયો અને તમારા જેવા સંતના મને દર્શન થયા, તો વાછરડો મટીને હું રાજાનો કુંવર થયો છું. આ સત્સંગનું ફળ છે, કથા સાંભળવાનું આ ફળ છે. મામૂલી કીડો પણ રાજકુમાર બની શકે, અને તમે તો રાજકુમાર છો જ. રાજકુમાર છો એટલે કથા સાંભળો. કાગ મોતીને શું કરે, મોતી ભરખે મરાર, અને પાન બીડા શું પાડાને, પાડો શોધે પરાર. મોતીની માંગણી હંસ કરી શકે. કાગડાને મોતી નાખો તો ખાય ખરો, પણ જે માન સરોવરના હંસ છે એ સત્સંગ રૂપી મોતીનો ચારો ધરે છે. અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે જ્યાં સુધી હું અને ઈશ્વર આવો ભેદ મનમાં છે ત્યાં સુધી ભગવાન ન મળે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ગોપીઓએ ભૂલવું જોઈએ કે અમે સ્ત્રી છીએ અને ભગવાન પુરુષ છે. પણ જ્યારે ગોપીઓનો દેહભાવ મટ્યો ત્યારે ગોપીઓ જળમાંથી બહાર નીકળી ભગવાને એને વસ્ત્ર આપ્યા છે. એ પછી તો આસો માસ આવ્યો, શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ આવી છે, અને મધ્યરાત્રિના સમયે ભગવાન વનમાં વાંસળી વગાડે છે. રાત્રિના સમયમાં ભગવાન વનમાં વેણું વગાડે છે. ગોપીઓ પોતાના ઘરના કામમાં છે, વેણુનો નાદ સાંભળે છે ગોપીઓ. એક ગોપી આંખમાં આંજન નાખતી હતી અને જ્યાં બંસરીનો અવાજ સાંભળ્યો એક આંખમાં નાખ્યું છે ને એક આંખ બાકી, હાલી નીકળી ભગવાનને મળવા માટે.
એક ગોપી પોતાને પતિને જમવાનું આપતી હતી, રોટલી આપી, શાક આપ્યું, દાળ ભાત બધું પીરસ્યું ને અથાણું આપવા માટે જાય ત્યાં વાણુનો નાદ સાંભળ્યો. અથાણાની ચમચી લઈને સીધી ભગવાન બસ. એક ગોપી પોતાના બાળકને સુડાવતી હતી, એણે બંસરીનો નાદ સાંભળ્યો, ગઈ ભગવાનને મળવા માટે. એક ગોપી વસ્ત્ર પહેરતી હતી, બંસરીનો નાદ સાંભળ્યો, ગઈ ભગવાનને મળવા. એક ગોપી પગમાં પાયલ પહેરતી હતી, એક પગમાં પહેરી હતી ને બીજામાં પહેરવાનું બાકી, જ્યાં વાંસળીનો સુર સાંભળ્યો, ગઈ ભગવાનને મળવા માટે. વેદવ્યાસજીએ લખ્યું છે કે ભગવન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરન્તુ મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિત વિચરન્તુ મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિતા સ્વાગતં વો મહાભાગા પ્રિયં કિં કરવાણિવ વ્રજસ્યાનામયં કશ્ચિત બ્રૂતાગમન કારણમ વૃતાગમન મધ્યરાત્રિમાં ભગવાન ગોપીઓનું સ્વાગત કરે છે કે આવો ગોપીઓ, તમારું સ્વાગત છે, પણ રાત્રિના સમયે તમે જે વનમાં આવી છે ને એ યોગ્ય કર્યું નથી, કારણ કે વનમાં રાત્રિના સમયે વામાં શોભે નહીં. તમે પતિ પુત્રોની સેવા કરી છે અને એ સેવા છોડીને આવી છો, એ પણ યોગ્ય કર્યું નથી. પતિ સ્ત્રી ભીર્નહાતવ્યો લોકેપ્સુ ભીરપાતકી. પતિની સેવા જે છોડે ને એ પાતકી એટલે પાપી છે. કારણ પાર્વતીજી જ્યારે વિદાય થાય ત્યારે શંકર ભગવાન સાથે લગ્ન થયા છે અને હિમાલયે શીખ આપી છે, કરેવું સદા શંકર પદ પૂજા અને નારી ધર્મ પતિદેવ દૂજા. ગોપીઓ પૂછવા લાગી, મહારાજ અમે પતિની સેવા કરશો તો શું લાભ થશે? ભગવાન કહેવા લાગે કે પતિની સેવા કરશો ને તો તમારા ખાતામાં પુણ્ય જમા થશે. એટલે કીધું પુણ્યથી શું લાભ થાય? તો કે પુણ્યથી તમે વૈકુંઠમાં જશો. તો કે વૈકુંઠ જવાથી શું લાભ થાય? તો કે વૈકુંઠ જાવ એટલે ભગવાનના દર્શન થાય. ગોપીઓ કે આટલું બધું કરવાની જરૂર શું? અમે તો ભગવાનના દર્શન કરી રહી છીએ. આમ સીધું જે થાય આમ ફરી ફરીને શાને માટે જવું? આપણી સામે તો છે, શોર્ટકટ એકદમ. भगवान गोपियों ने कहे कि हे गोपियां, आप यहां आइए नहीं, जाइए. गोपियों नो ऊंधो अर्थ करे છે. भगवान કહે છે કે ગોપીઓ તમે અહીંયા આવો નહીં, જાઓ. અક્ષર એ જ છે, એક અક્ષરને થોડો પાછળ કરો. ગોપીઓ તમે અહીંયા આવો નહીં, જાઓ. ગોપીઓ તમે અહીંયા આવો નહીં, જાઓ. ગોપીઓ એમ સમજે છે. ભગવાન કહે છે કે આવો નહીં, જાઓ. આવો નહીં, જાઓ. ગોપીઓ કહે છે કે આવો નહીં, જાઓ. તમે આવો નહીં, જાઓ. કારણ કે પ્રેમમાં હામાં ના હોય, નામાં હા હોય. ગોપીઓ પ્રેમ કરે છે પરમાત્માને. એ પછી રાસલીલાની કથા છે. શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ છે અને તમે એક વસ્તુ જોજો કે આપણે જ્યારે ભાગવતજીની પરિક્રમા કરતા હોય ત્યારે આમથી આવે
જમણી બાજુ. આપણે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીની શોભાયાત્રા કાઢીને ત્યારે પણ આમ જમણો ચક્કર લગાવેલો આ બાજુના ગામના. પછી અત્યારે અહીંયા વરકન્યાના લગ્ન થશે એ પણ આમ સીધા ફેરા લેશે. પણ તમે જોજો જ્યારે રાસ રમાતું હોય ને ત્યારે આમ ચક્કર નહીં હોય. રાસનો ચક્કર ઊંધું હશે. ઊંધું છે રાસનું ચક્કર. વાસ્તવમાં રાસનું ચક્કર જ સીધું છે ને બાકી બધું ઊંધું છે. રાસલીલા સાચી લીલા છે. એટલે સમાજને વિપરીત દિશામાં આપણે જોશું તો રાસલીલા સીધી લાગશે. સમાજથી વિરુદ્ધ છે. પહેલો રાસ જ્યારે લેવાનું ત્યારે રાધા અને કૃષ્ણ વચ્ચે મધ્યમાં છે અને આજુબાજુ ગોપીઓ છે. ગોપીઓ દરેક એમ ઈચ્છા કરવા લાગી કે ભગવાન ફક્ત રાધાની સાથે હોય ને અમારી સાથે કેમ નહીં. એટલે ભગવાન બે ગોપીની વચ્ચે એક કૃષ્ણ, બે ગોપી એક કૃષ્ણ, બે ગોપી એક કૃષ્ણ, બે ગોપી એક કૃષ્ણ. ગોપીઓને મનમાં લાગ્યું કે નહીં હજી અધૂરું છે. એટલે પછી ભગવાન એક ગોપી એક કૃષ્ણ, એક ગોપી અને એક કૃષ્ણ. પછીનો જ્યારે રાસ પ્રારંભ થયો ને ત્યારે કોઈ ગોપી નથી. જે ગોપી હતી પરમાત્માનું ચિંતન કરતી કરતી સ્વયં કૃષ્ણ બની ગઈ. બધાએ કૃષ્ણ હતા, એક પણ ગોપી ના હતી. અને આ બધી ગોપીઓ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રીઓ નહીં. જ્યારે ભગવાન અવતાર લેવાની ઈચ્છા રાખતા હતા ત્યારે સ્વર્ગમાં બેઠેલા આ પૃથ્વીના બધા સ્વર્ગના દેવતાઓ કહેવા લાગ્યા ભગવાનને કે હે પરમાત્મા, પૃથ્વી પર ઘણા બધા સંતો ઋષિઓ તપ કરે છે વર્ષોથી, મહારાજ એમને દર્શન આપો. ભગવાને બધા સંતોને ઇન્વાઇટ કર્યા છે. એક કામ કરો, હું ગોકુળમાં જાઉં છું, 11 વર્ષ રહીશ, 11 વર્ષ તમે મારી જોડે રહેજો. એટલે સંતો કહેવા લાગે અમારે શું બનવાનું છે? એટલે ભગવાને કહ્યું તમારે ગોપી બનવાનું છે. આ ગોપીઓ છે બધા સંતો છે. પણ પછી ગોપી કેટલી બને? એટલે અમુક સંતો કહેવા લાગે અમે નાના ગોવાળ બની જશું. પછી ગોવાળે કેટલા બને? એટલે અમુક સંતો કહેવા લાગે અમે ગાય બની જશું. પણ ગાયો પછી કેટલી બને? એટલે અમુક સંતો વાછરડા બન્યા છે. પછી વાછરડા કેટલા બને? અમુક સંતો કહેવા લાગ્યા મહારાજ અમે એક કામ કરશું, અમે ઝાડવા થઈ જશું, કદમના વૃક્ષ બનીને તમારી લીલાઓ જોશું. પછી વૃક્ષ પણ કેટલા બને? એટલે અમુક સંતો કહેવા લાગ્યા મહારાજ અમે વ્રજમાં છે ને પથ્થર બની જશું. પણ પછી પથ્થરે કેટલા બને? એટલે અમુક સંતો કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ જો તમારા દર્શન થતા હોય તો અમે વ્રજની ધૂળ બનવા તૈયાર છીએ. વ્રજમાં ધૂળ બન્યા છે. અને એ બધા સંતો છે, કોઈ સામાન્ય સ્ત્રીઓ નથી. આ તો યોગ ભ્રષ્ટ આત્મા છે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે પ્રાપ્ત પુણ્ય કૃતામ લોકામ નુષિત્વા શાશ્વતી સમા સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો વિજાયતે. યોગ ભ્રષ્ટ આત્માઓ આવા કરે જાય જ્યાં ભગવાનની ભક્તિ કરે, પોતાની મોજમાં રહેતા હોય, અલમસ્ત ફક્કડ બનીને ઘૂમતા હોય. એ પૂર્વજન્મના એના કરેલા કર્મો. અને પછી તો રાસ પ્રારંભ થયો છે. ગોપીઓને જરા અભિમાન આવ્યું કે મોટા મોટા સંતો ઋષિઓ હજારો વર્ષોથી તપશ્ચર્યા કરે, આ દેવતાઓ ભગવાનની પ્રતીક્ષા કરે, એને ભગવાનના દર્શન દુર્લભ છે ને ભગવાન અમારી વચ્ચે રાસ રમે, અમે કેટલા ભાગ્યશાળી. ભગવાન સમજી ગયા, ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું છે. ભગવાન દૂર થયા રાધાજીને લઈને. પછી તો રાધાજીને અભિમાન આવ્યું. ભગવાન રાધાજીને છોડીને વયા ગયા. એક વૃક્ષના ઉપર રાધાજી લટકે છે. ભગવાન ખભે ઉપાડી હતી રાધાજી. પછી રાધાજી જ્યાં વૃક્ષને પકડ્યો ભગવાન સરકી ગયા. ગોપીઓ શોધતા 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 રાધાજી પાસે આવીને જોયું તો રાધાજી લટકે છે. કેમ લટકો છો રાધાજી? તો કે ભગવાન તો છોડીને વયા ગયા. એટલે બધી ગોપીઓ મળીને રાધાજીના ચરણ પકડે છે. બધાને ખબર છે કે જે રાધાના ચરણ પકડશે એ જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. કારણ કે રાધા 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 રાધા. તૂટેલી ધારાને રાધા સાંધી શકે. અને પછી
બધી ગોપીઓ સાથે મળી અને ભગવાનને ગોતે છે અને ગોતતા ગોતતા એક ગીત ગાય છે જેને ગોપી ગીત કહેવાય છે. ભાગવતમાં ઘણા બધા ગીત છે. વેણુ ગીત, યુગલ ગીત, ભ્રમર ગીત, વિરહ ગીત, પણ એ બધામાં આ ગોપી ગીત મુખ્ય છે. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રેયત ઇન્દિરા શશ્વતત્રહિ जयति दृश्यतां दीक्षु तव त्वयि कृतास्तव स्वां विचिन्वये शरयुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुखादृशा सुरनाथ ते सुरदासिका वरनिघ्न तो नेह किं वद विषजलाप्यया व्याल राक्षसात् वर्षमारुताद्वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद् वैश्वतो मया वृषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनोद्भवा नखिल देहिनां मन्तरात्मद्रक् विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सखबुदेयिवान् सात्वताकुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रुतेर्भयात् करसरोरुहमो कान्तकामदमो शिरसि देहिन श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवल किं करिष्मनो जलरुहाननो चारुदर्शय प्रणितदेहिनां पापकर्षणं तृणचुरानुगम् श्रीनिकेतनम् परिपणार्पितमो ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कुतिरक्षयम् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज. क्या बात है. 19 શ્લોક છે ગોપી ગીતનો. દરેક શ્લોકનો ભાવ અદ્ભુત છે ભાઈ. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહિ. ગોપીઓ ભગવાનને કહે છે કે હે પરમાત્મા, જ્યારથી તમે આ ગોકુળમાં આવ્યા ને વૃંદાવનમાં, ત્યારથી અમારા વૃંદાવનનો મહિમા વધી ગયો છે. જ્યારથી ભાગવત ભગવાન આ ભાચુંડામાં આવ્યા ત્યારથી ભાચુંડાનો મહિમા વધી ગયો છે. આ ભગવાનનો મહિમા. વિચાર કરો, 8 દિવસ પહેલા ગામમાં આટલા માણસો કોઈ આવતા હતા? આ કથા પૂરી થઈ જાય કાલે આપણી, અને પરમદાડે યજ્ઞ છે. પછી 19-20 તારીખે કોઈ આટલા લોકો અહીંયા આવશે ખરા? નહીં આવે. એનું કારણ અત્યારે શાના માટે બધા આવ્યા છે? ધીરજ મહારાજ કઈ એવા રૂપાળા નથી કે જોવા માટે બધા આવ્યા, પણ આપણા ભગવાન બહુ રૂપાળા છે. ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. હરિની કથા બહુ સુંદર છે, કથા બહુ રૂપાળી છે, એટલે હરિની કથાનું શ્રવણ કરવા માટે, લાભ લેવા માટે લોકો આવ્યા છે.
ભગવાન છે એટલે લોકો આવ્યા છે. ભગવાન વયા જશે પછી અહીંયા કોઈ નહીં આવે. ગોપીઓ ભગવાનને કહે છે કે હે પરમાત્મા, તમે વ્રજમાં જ્યારથી આવ્યા ત્યારથી વ્રજનો મહિમા વધી ગયો છે ભાઈ. ગોપીઓ કહે છે કે હવે અમારે વૈકુંઠમાં જવું નથી, મારું વંદરાવન છે ઋણું, મારે વૈકુંઠ નહીં રે જવું. હે પરમાત્મા, તમારા નેત્ર કેવા છે? તો સરોવરમાં તાજા ઉગેલા કમળ એ સદૈવ તમારા નેત્ર સાથે પ્રતિસ્પર્ધા કરે છે. પણ મહારાજ રાત્રે નો સમય થાય ને ત્યારે પેલા સરોવરના કમળ તો બીડાઈ જાય, પણ તમે તો એવા છો કે રાતના સૂતા નથી, જાગ્યા કરો છો. અને તમે જાગો છો પછી અમારાથી કેમ ઊંઘ આવે? સુહાની ચાંદની રાતે અમે સોને નહીં નથી, ભગવાન એમ કહે. અને હે પરમાત્મા, શસ્ત્રથી મારવું જો પાપ છે તો તમે અમને તમારા નેત્રથી બાણ મારો છો, શું એ પાપ નથી? અને જો તમારા વિરહમાં અમે મરવાના છીએ, આમ જ જો મારવાના હોય ને તો પછી તે દિવસે ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડ્યો એ દિવસે અમારા ઉપર ફેંકી દેવો તો ને. અને હવે જો અમે મરી જઈએ તો તમને દોષ લાગે, કારણ કે લોકો એમ સમજે ભગવાનના વિરહમાં અમારે આ દોષ તમારા ઉપર આવે ને એટલા માટે અમારે મરવું નથી. હવે તમને બદનામ કરીને અમે મરવું નથી. આને પ્રેમ કહેવાય. પ્રેમમાં મેળવવાની ઈચ્છા ન હોય, આપવાની ઈચ્છા હોય, સમર્પણ હોય પ્રેમમાં. અને કઈ લેવાનો ભાવ થાય તો પ્રેમ ન સમજવાનું, એને વેમ સમજવાનું. હે કૃષ્ણ, તમે ફક્ત યશોદાના લાલ કે નંદના પુત્ર જ નથી, પણ આ સમસ્ત દેહધારીઓના તમે આત્મા છો. અને તમે સર્વના હૃદયમાં બિરાજેલા છે એવું શાસ્ત્રો એમ કહે છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયેષુ અર્જુન તિષ્ઠતિ, એમ ગીતામાં ભગવાને સ્વયં કહ્યું છે. અને હે પરમાત્મા, તમે અમારા હૃદયમાં તો બેઠા છો, અને જ્યાં બેઠા છો ત્યાં અમારી પીડા ભરેલી છે. તમે જોતા નથી તમારી આજુબાજુ શું થાય? હે વૃષ્ણિ શિરોમણી, તમારો વરદ હાથ જેના મસ્તકે રહે એ વ્યક્તિ જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છૂટી જાય. તો હે પરમાત્મા, જે તમારો વરદ હાથથી લક્ષ્મીજીનો હાથ પકડ્યો છે, લક્ષ્મીજીનો હાથ છોડીને એ તમારો વરદ હાથ અમારા મસ્તકે મૂકો. અને હે પરમાત્મા, તમને એમ થાય ને કે તમારો હાથ અમારે શિર માટે યોગ મૂકવા માટે અમારું મસ્તક યોગ્ય નથી, તો એક કામ કરો, તમારા હાથ નહીં, તમારા ચરણ અમારા હૃદય ઉપર પધરાવો. કારણ કે તમે કાલિય નાગના ફણા ઉપર નાચો છો. કાલિય નાગમાં તો વિષ ભરેલું છે, હે પરમાત્મા, અમારા હૃદયમાં તો અમૃત ભરેલું છે, પ્રેમ અમૃત છે. એક શ્લોકમાં ગોપીએ કહ્યું, મધુરયા ગિરા વલ્ગુ વાક્યયા બુધ મનોજ્ઞયા પુષ્કરીક્ષણમ વિધિર કરીરિમા વીર ઉદ્યતે ક્યા બાત. હૃદર સિધુનાપ્યાયસ્વન. ગોપીઓની કલ્પના જુઓ. ગોપીઓ પરમાત્માને કહે છે કે હે પરમાત્મા, જય હો ભૂદેવ, જય હો. વાહ. ગોપી ગીતના સમયમાં વિદ્વાન પંડિતોનું પધારવું, વાહ. આવો.
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ગોપીઓ પરમાત્માને કહે છે કે હે પરમાત્મા, મધુરયા ગિરા વલ્ગુ વાક્યયા બુધમનગ્નયા પુષ્કરીક્ષણ વિધિ કરી રેમા વીરમુહ્યતિ રધર સીધુનાપ્યાયસ્વન. ગોપીઓની કલ્પના જુઓ તમે. ગોપીઓ ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, તમે તો જરાય સારા નથી, તમે સારા નથી. તો કીધું કેમ? કે સારા એટલા માટે નથી કે તમે સીધા તો ઊભા રહેતા તમારી માએ તમને શીખવાડ્યા જ નથી. અને જ્યારે જુઓ તમે કેળમાં આંટી નાખીને ઊભા હો, કેળથી વાંકા અને પગમાં આંટી, અને હે ભગવાન તમે આ વેણું વગાડવા માટે આમ જે હાથ રાખ્યો છે ને, વેણુને પકડી છે ને, આમ સીધું નહીં, મસ્તક આડું, અને એમાંય વેણું આડી. અને હે પરમાત્મા, એ વેણું ઉપર તમારા લટકતી વાળની લટ પણ વાંકી. અને હે પરમાત્મા, એમાં હવા ભરવા માટે તમારો જે હોઠ છે ને એ વાંકો. પણ પરમાત્મા આટલી સુધી ઊભું સ્થિર થતું નથી. તમે પોતે વાંકા, કેડેથી વાંકા, તમારા પગમાં આંટી, તમારા હાથ વાંકા, તમારું નામ વાંકું કૃષ્ણ લખો તો કેટલી મહેનત પડે. તમારી વાળની લટ વાંકી, તમારા હોઠ વાંકા, વાંસળી વાંકી, તમારું મસ્તક વાંકું, અને હે પરમાત્મા તમારા વાક્યો પણ વાંકા. વલ્ગુ વાક્ય યા. પણ એ તમારા વાંકા વાક્યોને કોણ સમજી શકે? તો કે બુદ્ધમાં નયા, જે જ્ઞાન માર્ગમાં બહુ આગળ વધેલા છે એ લોકો જ તમારી વાણી સમજી શકે છે. ને હે પરમાત્મા, તમારા વિયોગમાં અમે એવા દુઃખી થયા. એટલે કોકે કીધું તમને ભગવાનનો વિરહ છે? તો કે હા. તો કે એક કામ કરો, તમે કથામાં જાઓ. અને ત્યારે ગોપી કહે છે તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરીડિતમ કલ્પશાપહમ श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततमो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना. હે પરમાત્મા, અમે જ્યારે તમારી કથામાં આવ્યા ત્યારે જે વ્યાસજી હતા એ તમારા એવા તો વખાણ કર્યા કે અમારી ચિત્તવૃત્તિ તમારામાં વધારે ને વધારે ચોંટવા લાગી. અને હે પરમાત્મા, તમારી કથા, તમારી લીલાઓ જે સાંભળીએ છીએ એમાં એટલો બધો આનંદ આવે છે. તો હે પરમાત્મા, ખરેખર તમે જ્યારે આવની ઉપર હશો અને બોલતા હશો, ચાલતા હશો, અને ત્યારે ખરેખર હે પરમાત્મા કેટલો આનંદ આવતો હશે. હે પરમાત્મા, આ જગતમાં કોઈ મોટામાં મોટો દાની હોય તો એ કથાકાર છે. સૌથી મોટામાં મોટો દાની. આ જગતમાં સૌથી મોટામાં મોટો કોઈ દાની હોય તો એ કથાકાર છે. આ ગોપી ગીતમાં એવું લખેલું છે. હા, તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીડિતમ કલ્પશાપહમ. તેનું કારણ કે તમને કોઈ રૂપિયા, પૈસા, વાડી, બંગલા આપે એ બધું તમે અહીંયા છોડીને આવી જાઓ. છોડીને જવું પડે છે. આપણે પ્રોપર્ટી સાથે લઈને જઈએ નહીં. પણ જે ભગવાનની કથા સાંભળીએ, સત્સંગ કરીએ, આ કથાકાર એવું દાન કરે છે મહારાજ કે એનું આપેલું દાન અમે ઉપર જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જઈએ ત્યારે પણ સાથે આવે છે. એટલે જગતમાં મોટામાં મોટો દાની કથાકાર. ક્યાં વાત! જો કથાકાર એટલો મોટામાં મોટો દાની હોય તો જે કથા કરાવે છે કેટલો મહાદાની કહેવાય. જે કથા કરાવે છે, વાહ, બધું શ્રેય એને જાય છે.
હે પરમાત્મા, આપ જ્યારે અમારી સાથે હતા, હાસ્ય કરતા, તમારી મોહક અદાઓ, તમારી ચાલવાની, બેસવાની, બોલવાની રીત ભાત, હે પરમાત્મા, અમને બહુ જ યાદ આવે છે. તમે બહુ કપટી છો, અમને છોડીને ગયા છો. અમે તો ગામડાની ભોળી નારીઓ છે. હે પરમાત્મા, અમે દિવસોને યાદ કરીએ છીએ કે સાંજે સૂર્ય જ્યારે અસ્ત થતો હોય ત્યારે તમે ખભે કાળી કામડી, હાથમાં લાકડી, અને આમ લાકડી ખભે હોય અને એ લાકડી ઉપર તમારા બે હાથ હોય, અને ગાયોની મધ્યમાંથી તમે જ્યારે આવતા હો ત્યારે ચાલવાથી તમને પરસેવો થાય, એ તમારા ચહેરા ઉપર પ્રસ્વેદ બિંદુઓ જામે, અને ગાયોના ચાલવાથી જે ધૂળ ઉડે, હે પરમાત્મા, એ ધૂળ તમારા મસ્તકે લાગે. આમ તો તમે કાળા છો, અમને ખબર છે, પણ ગાયની ધૂળ તમારા અંગે લાગે ને એટલે મારા તમે ગોરા લાગો. એટલે અમે વિચાર કરીએ કે જે આવે છે એ કૃષ્ણ છે કે આવે છે એ શિવ છે, કારણ કે આ જગતમાં ગોરા તો શિવ છે. હે પરમાત્મા, એવું લાગે જાણે આ સફેદ ગાયો છે બધી આકાશ છે, આ લાલ ગાયો છે બધા તારલાઓ છે, અને વચ્ચે તમે ચાલ્યા આવે એવું લાગે જાણે આ બધું આકાશ તારલાઓની વચ્ચે કોઈ ચંદ્રમાં અમારી નજીકમાં આવે છે. હે પરમાત્મા, વ્રજવનોક શામ વ્યક્તિ રંગતે વ્રજનિહંત્ર્યલમ વિશ્વમંગલમ યજ્ઞાર્ચન સ્વદૃશાત્મના સ્વજનરદ્રુજાયન્નિષૂદનમ. હે પરમાત્મા, તમે અમારી મધ્યમાં ઉપસ્થિત થાઓ. ગોપીઓની આવી દીન વાણી સાંભળીને ભગવાન ગોપીઓની મધ્યમાં ઉપસ્થિત થયા છે, અને એ વખતે પછી રાસ જે રમાણું છે એ રાસ 6 મહિનાની રાત્રિ થઈ છે. 6 મહિના સુધી રાસ લીલા રમાણી છે. શ્રીમદ ભાગવતજીમાં 5 અધ્યાયમાં રાસલીલાનું વર્ણન છે ને રાસ પંચાધ્યાયી કહે છે. અને ભાગવતજીમાં લખેલું છે કે જે કોઈ પણ મનુષ્ય આ ગોપી ગીત સાંભળે એની સામે કામદેવ પરાસ્ત થાય છે. એમને કામનો જોર કોઈ દિવસ ચડતો નથી. અને જે કોઈ વ્યક્તિ આ ગોપી ગીત ભાવથી, પ્રેમથી ગાય, શીખે, સાંભળે, એ હરિદર્શનનો અધિકારી બને છે, એમ ભાગવતજીમાં લખેલું છે. એ પછી નારદ અને કંસનું મિલન થયું. નારદજીએ કુશળ સમાચાર પૂછ્યા છે કંસને. કંસ કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, તમારા આશીર્વાદથી બધું કુશળ છે. નારદજી કે શું ધૂળ કુશળ છે? ત્યાં ગોકુળમાં, વૃંદાવનમાં તારો કાળ મોટો થઈ ગયો છે. 11 વર્ષનો થઈ ગયો ભાઈ. કોણ મારો કાળ? અરે કંસ, તું ભોળો છે એકદમ. પણ આ દેવકી ને વસુદેવ કઈ ભોળા નથી. એને પોતાના 8મો જે ગર્ભ હતો એ દીકરો, એ નંદ અને યશોદાને ત્યાં જે કનૈયો રહે છે એ દેવકીનો દીકરો છે. એમ? હા. અને કંસે તલવાર કાઢી કે હમણાં દેવકીનું મસ્તક કાઢી નાખ્યું. નારદ મુનિ હાથ પકડીને કહ્યું કે ત્યાં જ તારી ભૂલ થાય છે, એટલો જ ભોળો છે. હમણાં તું દેવકીને વસુદેવને મારીશ તો કંસ ત્યાંથી ભાગી જશે. તો મહારાજ તમે જ બતાવો હું શું કરું? અરે તમે એની પાછું મેં જાઓ નહીં. વિચાર કરો, 6 મહિનાનો 6 દિવસનો હતો અને માસી પૂતનાને મારી. 3.5 મહિનાનો હતો એને સટ્ટાસુરને માર્યો. અને 7 વર્ષની ઉંમરમાં જેણે ગિરિરાજ પર્વતને ટચલી આંગળીએ ઉપાડી લીધો. એ કનૈયો કઈ સામાન્ય નથી, તને મારી નાખશે. માયાવી છે, એની પાસે જાદુ છે, બધું છે. તો મહારાજ શું કરું? એક કામ કરો, તારે ત્યાં જવામાં જોખમ છે, તું એને બોલાવ. પણ એમને એમ બોલાવીશ તો કનૈયો બહુ ચતુર છે, એને ખબર પડી જશે કે કંસ બોલાવે છે, કંઈક દાળમાં કાણું છે.
તો શું કરું મહારાજ? કોઈ યજ્ઞ યાગ કર અને ભગવાનને બોલાવ. નારદજી એમ ઈચ્છા રાખે કે હવે જલ્દી મળે તો સારું. મંત્રીઓને બોલાવીને કંસે દરબારીઓને કહ્યું કે મારે ધનુષ્ય યજ્ઞ કરવો છે. તો કે બ્રાહ્મણોની સલાહ લઈ લ્યો. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો રહેતા હતા ગામમાં આવા. એ મોટી મોટી દાઢી ને એ લાંબા વાળ, કપાળમાં ભગવાન ભોળા શંભુ જેવું ત્રિપુંડ. જય હો. આવા શિવ સ્વરૂપ ભૂદેવોને બોલાવીને કીધું કે મહારાજ મારે શિવ યજ્ઞ કરવો છે, મુહૂર્ત કાઢો. બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા કંસ તો તને મરવું હોય તો જ યજ્ઞ કરાવજે. તો કીધું કેમ? કે આ ધનુષ્ય યજ્ઞમાં અગર કોઈ આવીને ધનુષ્યનો ભંગ કરે તો યજમાન જ ગુજરી જાય. કંસ કહેવા લાગ્યો એની તમે ચિંતા ન કરો ભૂદેવ, તમે તમારા બ્રાહ્મણો મોકલો અહીંયા. બાકી ધનુષ્યની રક્ષા કરવા માટે તો મારી પાસે કેટલા બધા મલ્લ છે, સુરવીર છે, વીરો છે. બ્રાહ્મણો કે પછી તારું તું જાણે, બાકી અમે તો તમારા ભલાની વાત કરીએ. અમે તો પુરોહિત છીએ ભાઈ, પૂરેપૂરો હિત કરે એને પુરોહિત કહેવાય. અમે તને મારવા નથી માંગતા, પણ તું મરવા માંગે છે તો અમે કેમ બચાવીએ તને? કંસ તો બ્રાહ્મણો ઉપર ક્રોધે ભરાયો કે ભૂદેવ તમારી સલાહ લેવા માટે બોલાવ્યો નથી, તમને આદેશ કરવા માટે તમને બોલાવ્યો છે. બ્રાહ્મણો કહે કે હવે તમે તારું કહ્યું તું જાણતો. બ્રાહ્મણોએ તો બધી વ્યવસ્થા કરી છે ધનુષ્ય યજ્ઞની. સુંદર મજાનો એક મંડપ બનાવ્યો છે આવો, એમાં ધનુષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે અને અક્રૂરજીને મોકલ્યા છે, ગોકુળ મોકલ્યા છે ભગવાનને લેવા માટે. અક્રૂરજી મનમાં વિચારવા લાગ્યા છે કિન્મયા ચરિતમ ભદ્રમ કિમ તપ્તમ પરમમ તપઃ. ખરેખર મારા પૂર્વજન્મના પુણ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે, નહીં તો ભગવાનને લેવા માટે મારી પસંદગી કેમ હોય? આજે મને હરિના દર્શન થશે. અક્રૂરજી રથ જોડીને પૂછે એનાથી પહેલા અક્રૂરજીનો મનોરથ પહોંચી ગયો છે ત્યાં. આપણે એવું છે કે આપણે કથામાં બેઠા હોય ને આપણો મનોરથ ઘરે જાય, અને ઘણા કથામાં હોય મુંબઈમાં બેઠા હોય આવી શક્યા ન હોય એ મનથી મનમાં વિચાર કરે. કાલે નહીં અમે ઓલા રમાબેનને મળવા માટે ગયા તો એ બિચારી માં ભલે ત્યાં છે પણ એનું મન અહીંયા છે, એટલે કદાચ એ કથામાં હાજર ન થાય તો પણ એને કથાનું 100% પુણ્ય મળવાનું છે, કારણ કે મનથી તો અહીંયા જ બેઠી છે. કોઈના લગ્નમાં ન પહોંચવાનું દુઃખ થાય પણ કથામાં ન પહોંચવાનું દુઃખ ખરેખર મેં કાલે જોયું. એને દુઃખ છે, મનમાં ફીલ છે, કથામાં કેમ નહીં પહોંચવું. અક્રૂરજી સોનાનો રથ લઈ નીકળ્યા છે અને માર્ગમાં ભગવાન કૃષ્ણના પદચિહ્ન જોયા. અક્રૂરજી આડોટ્યા છે. અક્રૂરજી જોયું કે ભગવાનના ચરણમાં પાદુકા નથી. અક્રૂરજી રથ ઉપરથી ઉઠી પડ્યા કે મારા સ્વામીનાથ ઉગાડા પગે ચાલતો હોય ને મારાથી રથમાં બેસાય જ કેમ? અક્રૂરજી ઉગાડા પગે ચાલવા લાગ્યા છે. ઘોડાની લગામ હાથમાં લઈ અને આગળ પોતે ચાલે છે, પાછળ રથ ખાલી ચાલી આવે છે. સંધ્યાકાળના સમયમાં અક્રૂરજી જ્યારે ગોકુળમાં પહોંચ્યા ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ, બલરામ અને નંદ બાબા ગોદોહન કરતા હતા. અક્રૂરજી મનમાં વિચાર કરતા હતા કે આજે એવું ભગવાનના ચરણમાં પડી જાઉં, જ્યાં સુધી ભગવાન મને કાકા કહીને સંબોધન નહીં કરે ત્યાં સુધી ઉઠવું જ નહીં. અક્રૂરજી આવીને સીધા ભગવાનના ચરણમાં પડ્યા. ભગવાન કહેવા લાગ્યા અલ્યા ઉઠો અક્રૂરજી ઉઠો, આવો ભેટો. અક્રૂરજી મનમાં વિચાર કરે કે મારું નામ લઈને બોલાવે છે, કાકા કહેતા શું થાય? ભગવાન મનમાં વિચાર કરવા લાગે કે હું કોકનો ભાણેજો છું, કોકનો દીકરો છું, કોકનો મિત્ર છું, સખા છું, તો હવે ભત્રીજો થવામાં શું વાંધો છે? ભગવાને કહ્યું કે ઉઠો કાકા ઉઠો. અને કાકા શબ્દનો જે નાદ સંભળાયો ત્યાં અક્રૂરજીના રોમ રોમમાં ઘંટનાદ થયો છે. ઊભા થઈને અશ્રુભીને રડવા લાગ્યા છે. અક્રૂરજીએ ભગવાનને માંડીને બધી વાત કરી કે કંસે આવી તૈયારી કરી છે. હે મહારાજ, હું ખરેખર પાપી છું, તમને મોતના માર્ગમાં ધકેલી રહ્યો છું. ભગવાન કહેવા લાગ્યા અક્રૂરજીને તમે ચિંતા ન કરો મહારાજ, કંસનું કાર્ય હવે પૂરું થયું છે અને એટલા માટે જ મને બોલાવે છે.
પણ ભાગવતજીમાં લખેલું છે, કોણ જાણે માં યશોદાને ખબર પડી ગઈ કે આજે મારો લાલ, મારો પુત્ર મને છોડીને જવાનો છે. રોજ ભગવાનને એક ઢોલિયા ઉપર પોઢાડે, પણ આજે માં યશોદાએ પોતાની નિકટમાં ભગવાનને પોઢાડ્યા છે. ભગવાનના માથાના વાળમાં માં પોતાની આંગળીઓ પરોવી અને વારે ઘડીએ ચુંબન કરે છે. ભગવાન સમજી ગયા કે આજે માને ઊંઘ નહીં આવે. ભગવાને પાછું વાળી અને પોતાની માને કહ્યું કે માં, ઊંઘ નથી આવતી? તો કે ના બેટા. કનૈયાએ પોતાની માને કહ્યું કે માં એક પ્રશ્ન કરું? બોલ બેટા. માં મને સાચું કે હું કોનો દીકરો છું? અને ત્યારે માં કહે છે કે બેટા એક વાત કહું, આજે તને સાચે સાચી વાત કહી દઉં, હું તારી માં નથી. કનૈયું પૂછે તો પછી મારી માં કોણ છે? તારી માં દેવકી છે. પછી માં તું કોણ છે? માં હાથ જોડીને કહેવા લાગી કે બેટા હું તારી દાસી છું. આ દાસીની સેવામાં ક્યાંય ઉણપ આવ્યો તો હે કનૈયા તું મને માફ કરજે. માએ કનૈયાના આખા શરીર ઉપર હાથ ફેરવી અને જ્યારે કેડે હાથ આવ્યા ત્યારે માં નાનું બાળક રડે એમ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગે છે. શા માટે રડે છે માં? યશોદા કહેવા લાગી કે બેટા એક દિવસે મેં તને કેડેથી બાંધેલો ઉલુખલ સાથે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે બેટા. પણ માં એને તો 6 વર્ષ થઈ ગયા. માં કહેવા લાગી કે બેટા પશ્ચાતાપ મને આજે થાય. સવારના વહેલા જાગ્યા. માં કનૈયાને નવડાવતી જાય ને રોતી જાય, નવડાવતી જાય રોતી જાય. સુંદર મજાનું પીળું પીતાંબર પહેરાવ્યું, ગલામાં વૈજયંતી માલા પહેરાવી, ઉત્તરીય કાળી શોલ, ઉત્તરીય વસ્ત્ર ભગવાનને અર્પણ કરી છે. કપાળે ચંદનના લેપ લગાવ્યા છે, વચ્ચે મધ્યમાં લાલ બિંદી લગાવી છે. માં ભગવાનની આંખોમાં કાજલ નાખે છે. કનૈયું કહે કે ચાલો ચાલો બાબા હવે મોડું થાય છે. યશોદા કહેવા લાગે કે નહીં કનૈયા, તારા માટે મિશ્રી બનાવી છે, મિશ્રી ખાઈ અને પછી જા. ચાંદીના કટોરામાં માખણ અને સાકર મિશ્રિત કરી આજે માં પોતાને હાથે કનૈયાને મિશ્રી ખવડાવે. માં બહુ રડે બહુ રડે. કનૈયાને પૂછે છે માં કે માં તું ચિંતા ન કર, મને કાંઈ થશે નહીં. યશોદા પૂછે છે કનૈયા ક્યારે આવીશ તું પાછો? આવીશ કે નહીં? કનૈયો કહેવા લાગ્યો કે માં મારું કામ પૂરું થાય એટલે આવીશ. ભગવાનના કામ કોઈ દિવસ પૂરા થાય? એને તો કેટલા બધા કામ કરવાના હોય. વિચાર કરો, કવિ કાગ લખે કે વ્યોમથી મેઘને કોણ વરસાવતું, કોણ બીજ અંકુર ફોડે, અને ઉદર સાગર તણે કોણ ગાજી રહ્યું, અને કોણ જગ સર્વનો ગર્વ તોડે. આહા, જળતણો રંગ શું, પવનનું રૂપ શું, અને વ્યોમનો કેમ આકાર ગણવો, અને જગતમાં કેટલી જીવ સંખ્યા છે, એનો કાગળે આંકડો કોણ ભરવો. આ બધા કર્મ તે કોણ કરતું હશે, અને જાણવા તે હને જીવ જાગ્યો, અને જન્મ્યો જગતમાં કાગ હું જ્યારથી, ત્યારથી ઈશનો તાર લાગ્યો. પણ જન્મ્યો જગતમાં જ્યારથી ત્યારથી ઈશનો તાર લાગ્યો.
એક પણ પૈસો પગાર આપણી પાસેથી ભગવાન સૂર્યનારાયણ લેતા નથી, અને છતાંય કોઈ દિવસ મોડા પડે નહીં. અને પગાર લઈને કામ કરનારા આપણે સમયસર કોઈ દિવસ પહોંચતા નથી, મોડા જ પહોંચીએ. પરમાત્માએ મારા અને તમારા માટે પ્રકૃતિ બનાવી છે. પ્રકૃતિનો એક પણ અંગ નિયમથી વિપરીત ચાલે નહીં, બરાબર ન્યાય નીતિ પ્રમાણે ચાલે. અને તોય ઘણા કે ભગવાન અમે તને નથી માનતા. ભગવાન કે તું ભલે ન માને પણ હું તો તને માનું છું. કોઈ દીકરો એમ બાપને કહી દે કે હું તને નથી માનતો, તમે મારા બાપ નથી, પણ બાપો એમ કોઈ દિવસ કહે નહીં કે તું મારો દીકરો નથી. આપણે ભલે ગમે તેવા થઈએ પણ પિતા તો પિતા છે ને ભાઈ. બીજ વાવી ફળતણી આજથી, વૃક્ષને પ્રેમથી રોજ પાય પાણી. મધુર ફળ તેહના ખૂબ ખાધા, એની છાયણીમાં ઘણી મોજ માણી. અને વર્ષ વેચતા પેલું ઝાડ જૂનું થયું, એમાંથી ફળ ગયા, પછી ગઈ ઓળખાણ ઈ. અને કરબતે કાપી કઈક કટકા કર્યા, એના ગુણ બધા આગલા ધૂળ ધાણી. આપણા પિતા આપણા માટે કેટલું બધું કરે ભાઈ. અને પિતા જયારે વૃદ્ધ થઈ જાય ત્યારે આપણે બધું ભૂલી જઈએ. માં યશોદાએ કનૈયાને પેલી માખણ મિસ્ત્રી ખવડાવી. કનૈયો રથમાં બેઠો છે, અને જ્યાં રથ ગતિમાન થયું, ચક્ર ગતિમાન થયા, અક્રૂરજી રથ ચલાવે. અત્યાર સુધી ચૂપ ઉભેલી માં નાના છોકરાના હાથમાંથી કોઈ રમકડું લે ને કેમ એની પાછળ ભાગે. માં યશોદા ભગવાનની પાછળ દોડ્યા છે. ઉભા રહો, અરે ઉભા રહો, મારા કનૈયાને ભેટવા દો મને જરા. ભગવાન સમજી ગયા કે માનું હૃદય બહુ ભીનું થયું છે. ભગવાન ઉતરી ગયા છે. કેમ રડે છે માં? માએ કનૈયાને કહ્યું કે બેટા, તું એક વખત તને મોઢાથી કહી દે કે તું મને માં જ માનીશ. કનૈયો કહેવા લાગ્યો કે માં, દુનિયા ભલે ગમે તેમ કે મારતાનો હાથ પકડી શકાય પણ બોલતાની જીભ પકડી શકાય નહીં. માં દુનિયા ગમે તે કે પણ કનૈયો તો તારો જ દીકરો છે. કનૈયો માને કહે છે, હે માં, કે નંદ બાબા ને માતા યશોદાજી સાંભરે, કે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળ. નંદ બાબા ને યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. હે માં, મથુરામાં જઈશ ત્યાં તો કેટલા મજાના હાથી હશે, પણ માં મને હાથીથી નહીં પ્રેમ છે, મને તો આ ગાય માતાથી પ્રેમ છે. ભગવાનને ત્રણ વસ્તુ બહુ યાદ આવે છે. ભગવાનને વાલી છે ગીતા, ભગવાનને વાલી છે ગાય, અને ભગવાનને વાલી છે ગોપી, અને ભગવાનને વાલી છે પોતાની માં. માં તને ક્યારે નહીં ભૂલું. એ પછી ભગવાન મથુરામાં આવ્યા છે. રાત્રિના સમયે બગીચામાં બધાએ ભોજન કરવા માટે બેઠા, અને કનૈયાએ એક કોળિયું ઉપાડીને મોઢામાં મૂક્યું, અને મોઢામાં કોળિયું મૂકવા માટે જાય ત્યાં તો હાથમાંથી કોળિયું પડી ગયું. ભગવાન સમજી ગયા કે આજે મારી માં જમી નથી. અને વાસ્તવમાં બન્યું તો એવું કે ભગવાન ગયા પછી માં છે ને આમને આમ બેઠી, પૂતળું થઈ ગઈ, એકદમ સ્ટેચ્યુ. એક ગોપી આવીને કહેવા લાગી કે માં, આ ઘરમાં એકદમ અંધારું છે, દીવા કરો. માં યશોદા કહે છે કે ગોપી,
આ ઘરમાં દીવા કરીને હવે મારે હવે કોના મોઢા જોવા છે? કારણ કે જેના ઘરે બાડો કે બોબડો એક પણ દીકરો ન હોય એના ઘરે છતે દીવડે ધબક અંધારા હોય ભાઈ. હવે મારો પુત્ર નથી, મારે દીવા કરીને કોના મોઢા જોવા છે? માં જમે નથી એ દિવસે. માં તો ભલે, પણ ગોકુળમાં જે ગાયો હતી ને, જે દિવસે ભગવાન જવાના હતા એ દિવસે ગોકુળની ગાયોએ ઘાસ ખાવાનું છોડી દીધું. પછી પશુ પંખી હોય ને એને બહુ મમતા હોય. મને બરાબર યાદ છે, હું જ્યારે નાનો હતો, દેશમાં રહેતો હતો, અમારી પાસે 10 ગાય હતી. પછી દુષ્કાળ પડ્યા, 1, 2, 3 મોટા મોટા. એ ગાય અમારી પાસે હતી બહુ સમજણી. પણ અમે જ્યારથી એમ નક્કી કર્યું કે ગાયને આપણે ગુજરાત મોકલશું, કોણ જાણે કઈ આપણી લેંગ્વેજ સમજતી હોય કે ભગવાન જાણે. પણ જ્યારથી અમે એ વાત કરી કે આ ગાયને હવે આપણે ગુજરાત મોકલી દેશું, ત્યારથી ગાયે રડવાનું ચાલુ કર્યું. અને ગાય તો પછી અહીં તો કઈ ઘાસ કે કઈ મળતો ન હતો, અને પરિસ્થિતિ નાજુક હતી આપણી. પણ અમારા ગામના ગોવાળે એમ કીધું કે તમારી જે ગાય હતી ને એ આપણા તાલુકાની શરીયત છોડીને ત્યાં જ મરી ગઈ. વિચાર કરો, ગાય માતાને કેટલું બધું પ્રેમ હશે. ભગવાનના ગયા પછી ગાયો લીલો ચારો ચરવાનું ભૂલી ગઈ. એ રાત્રે ભગવાન જમ્યા નથી, એમને એમ સુઈ ગયા. પણ જ્યારે બીજા દિવસનો પ્રાત સૂર્ય ઉદય થયો ત્યારે ગોવાળિયાઓ કહેવા લાગ્યા કે નહીં, આમ તમે આ મથુરા નગરીના દર્શન નહીં કરાવો અમને? તો કે બાબા રજા આપે તો કરાવું. બાબા કહેવા લાગે તમે નગરી જોવા જાઓ એમાં મને વાંધો નહીં, પણ અહીંયા તમારા તોફાન નહીં ચાલે. કીધું કેમ? અહીંયા તમે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય બોલશો તો બિલકુલ નહીં ફાવે. તો કંસ મહારાજ કી જય બોલવી પડશે. કનૈયાએ કીધું એમ કરશું બાપા. નંદ બાબા કહેવા લાગ્યા કે સીધું સીધું જવાનું, સીધું સીધું આવવાનું. દાઉજી કે વચ્ચે દીવાલ આવે તો, કનૈયો કે તો ઠેકી જવાનું. નંદ બાબા કે એટલા માટે તમને મોકલતો નથી, તમારા પરાક્રમની મને ખબર છે. કનૈયો કહેવા લાગ્યો કે બાબા અમે બિલકુલ તોફાત નહીં કરીએ, શરારત નહીં કરીએ, તમે મોકલો અમને. બધા ગોળિયાઓ સાથે મળીને પછી મથુરાનું દર્શન કરવા માટે ગયા. મથુરાની જે ગોપીઓ હતી ને એની પાસે ગોકુળની ગોપીઓ હંમેશા આવતી અને ભગવાનના વખાણ કરતી. એ મનમાં ઈચ્છા તો હતી કનૈયાને કોક દર્શન થાય, પણ કંસના ભયથી જતી નહીં. પણ શેઠની શિખામણ જાપા સુધી ભગવાન અને ગોવાળો બધા બહાર નીકળ્યા અને ત્યાં જ એક અવાજે બોલ્યા છે, બોલો કૃષ્ણ કનૈયા કી જય. જ્યાં ભગવાનના નામનો જયકાર થયો એટલે ગોપીઓ મેળીઓમાંથી બહાર નીકળી છે. ગોકુળ તો ગામડું, નાના નાના ઘર, પણ મથુરામાં તો મોટી મોટી મેળીઓ હતી. મેળીમાંથી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ઘણી ગોપી મનમાં એમ ઈચ્છા રાખે છે કે ભગવાન મને જુએ, એટલે હાથમાં ચોખા લઈ ઉપર આમ ફેંકે છે ભગવાન ઉપર, એટલે ભગવાન ઉપર જુએ. ગોપીને ભગવાનના દર્શન થાય છે. ભગવાન આગળ વધ્યા. એક ગોપી મનમાં લાગી, વિચાર કરવા લાગી, ચાલો આને બરાબર કરું. દૂધ, દહીં, ઘી, માખણ ઉપરથી ઢોળ્યો. બધાય ગોવાળોના વસ્ત્ર જે હતા ને દહીં દૂધ વાળા થઈ ગયા. ગોવાળિયાઓ કહેવા લાગ્યા કે કનૈયા આ તો ઉલટું થઈ ગયું, બાબા વટશે. તો કે ચિંતા ન કરો, સામેથી પેલો ધોબી આવે, આપણે નવા કપડા લઈ લઈએ. ધોબીને કીધું, ધોબી તારી પાસે ઘણા બધા કપડા છે, થોડા આપને અમને ભાડા ઉપર ભાડું લઈ લીધે જે થાય. ધોબી કહેવા લાગ્યો કે નહીં, આ તો કંસના દરબારીઓના વસ્ત્રો છે, રાજા કંસના વસ્ત્રો છે. ભગવાન કે ભાઈ શું થયું દરબારીઓના?
અમે કઈ લઈને અમારે ગામ થોડી જવાના છીએ કપડા તારા, ભાડા ઉપર આપ જે થશે આપી દેશું. ધોબી કહેવા લાગ્યો કોણ છો તમે? તો ગોકુળના ગોવાળ છીએ અમે. અને પછી ધોબી ગમે તે હું ભગવાનને બોલવા લાગ્યો. ત્યાં તો દાઉજીનો ગુસ્સો નાક સુધી આવી. દાઉજી દોડ મૂકીને ગોબીનું કોલર પકડી લે. ભગવાન કે છોડ છોડ છોડ, એને મરાય નહીં. કીધું કેમ? તમારા માટે આવું બોલે છે અને તમે કહો છો મારો નહીં? ભગવાન કે એમાં તારું કામ નથી. તો દાઉજી કે કોનું કામ છે? ભગવાન કે એમાં મારું કામ છે. તો કીધું કેમ? ભગવાન કીધું કે એ ધોબી ઓલો છે રામા અવતાર વાળો, હજી એને નશો ઉતર્યો નથી લાગે છે, પણ એને ખબર નથી કે ઓલો રામનો અવતાર હતો એટલે મેં છોડી દીધું, પણ આ તો કનૈયો છે. ભગવાને ધોબીને કીધું કે હું તને 3 વખત પૂછીશ, તારે કપડા આપવા છે? તો કે ના. તારે કપડા આપવા છે? ના. તારે કપડા આપવા છે? ના. અને ભગવાને ઉપાડીને એક મુઠ્ઠી પ્રહાર કર્યો. ત્યાં તો પેલા ધોબીનું મસ્તક ઉડ્યું આકાશમાં, અને આકાશમાંથી ઉડીને એક દુકાનના છાપરામાં પડ્યું. છાપરું ફાડીને મસ્તક અંદર એક ત્રાજવું પડેલું, એમાં મસ્તક પડ્યું. ત્રાજવું આમ હલવા લાગ્યું. ભગવાન કે રાખી લે, રાખી લે, ધડામાં કામ લાગશે, રાખી લે. વજનિયા ઓછા હોય તો કામ લાગશે. પણ વેપારી તો હજરબંધ થઈ ગયો એકદમ, કે જેની એક મુઠ્ઠી પ્રહારથી માથું ઉડી જાય તો એની તાકાત કેટલી. ફટાફટ બધાય શટર બંધ થઈ ગયા, દુકાન માર્કેટ બંધ આખી જરાય વારમાં. અમુક તો વેપારીઓ હતા એ આવીને ભગવાનના ચરણમાં પડવા લાગે કે મહારાજ ભલે પધાર્યા, ભલે પધાર્યા તમે. આ કંસનો આતંક બહુ વધ્યો તો વાતો અમે એનાથી ડરીએ છીએ, બાકી હવે અમને વિશ્વાસ છે કે તમે એને મારશો. ભગવાને બધા વસ્ત્રો બધા વિખરાઈ ગયેલા ધોબીના બધા ઉપાડ્યા, પહેર્યા. પણ થયું કેવું કે કપડા જે હતા કંસના દરબારીઓના, એ લોકો બધા હાઈટેડ હતા ને બહુ, એટલે ચોયણી પહેરે તો એનું નાડું ગળામાં જ બંધાય એટલું ઊંચું, અને જબ્બો પહેરે તો ચોયણી પહેરવાની જરૂર નહીં, સીધું પગ સુધી આવે. આ તો કઈ કપડા આપણને કામ લાગે નહીં. તો સામે જો દરજીની દુકાન છે, દરજી પાસે જઈને ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ આ કપડા જરા ફિટિંગમાં કરી દે. દરજીએ કીધું મહારાજ સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો, બધાએ કામ પડતા મૂકીને પેલું તમારું કામ કરું છું. કારણ કે દરજી હમણાં પરાક્રમ ભગવાનનો જોયો. દરજી મનમાં વિચાર કરે કે આ મારું મસ્તક જાય. થોડી વારમાં તો કપડા ફિટિંગમાં બધા કરી દીધા. ભગવાને પહેર્યા એકદમ ફિટ. હા કમલેશ સાહેબ, ક્યાં વાત હે. આ વખતે આપણા સંગીતકારો બહુ જોરમાં છે ખરેખર. એ બધા મહારથીઓ અહીંયા ભેગા થઈ ગયા છે. બધા મહારથીઓ છે ભાઈ, પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં બધા હોશિયાર છે. આ કોઈક એવા યોગ હશે, નહીં તો હું કોઈ સંગીતકારને કહું તમારે આવવાનું, તો કે નહીં ભાઈ અમારી તો કથા લીધેલી છે ત્યાં જવાનું. પણ આ કથામાં કોઈ મને ના પાડી નથી, બધાએ કીધું આવવાનું છે મારે. કઈક યોગ હોય એવા, અને કેટલું સુંદર મજાનું સંગીત આપે છે ખરેખર, ક્યાં વાત. અને એક વખત જરા જોરદાર તાળીઓ પાડવા સંગીતકારો માટે. ખરેખર 7 દિવસથી તમારું મનોરંજન. વાહ. કપડા બરાબર ફિટ થઈ ગયા. ભગવાન દરજીને કે ભાઈ શું આપું તને? તો કે મહારાજ અમારે કાંઈ જોતું નથી, આશીર્વાદ આપજો. તમારી પાસેથી કંઈ પૈસા લેવાય? આશીર્વાદ જોઈએ અમને. પૈસા તો બધા આપે, આશીર્વાદ કોઈ નથી આપ્યા. ભગવાને કીધું તો તને આશીર્વાદ છે, અત્યારે તો કંઈ આપતો નથી, પણ જ્યારે કલિયુગ આવશે અને ત્યારે તારી નલિયામાં દુકાન થશે, ચોકમાં એર કનેક્શન, તને ચડવા માટે મારુતિ ગાડી, રહેવા માટે બંગલો, અને બેંકમાં તમારા 20 લાખ રૂપિયા ફિક્સ ડિપોઝિટમાં, આ બધું તમને મળશે.
આ દરજીઓ અત્યારે સુખી છે ને એમાં વડીલોની પુણ્યાઈ છે બધી. આ ભગવાનના આશીર્વાદ છે. ભગવાને કીધું કલિયુગમાં કોઈ તારી પાસે પેન્ટ સીવડાવવા આવે તો એની પાસે સિલાઈ 500 લેજે, શર્ટના 700 લેજે, ને કોઈ કોટ સીવડાવવા આવે તો એની પાસે લેજે 5000, જા તારા બાપનો માલ છે, મજા કર. પછી ત્યાં તો માળી આવ્યો, એને ફૂલોના હાર પહેરાવ્યા. ભગવાન કે તને આશીર્વાદ, મુંબઈમાં તારી ફૂલોની દુકાન થાય અને માંડવો શણગારવાને તને 25,000 રૂપિયા મળશે, જા તને આશીર્વાદ છે. ત્યાં તો ભૂદેવ આવ્યા, તિલક કરે છે ભગવાન. ભગવાન રાજી થયા બધા બ્રાહ્મણો પર. વાહ રે વાહ, હું તમને આશીર્વાદ આપું છું કે જ્યાં જ્યાં ભાગવત કથાઓ હશે ત્યાં તમારા પગલા પડશે ને ત્યાં તમારા પગલે બધું મંગલ મંગલ થશે. અને કલિયુગ જ્યારે આવશે ત્યારે તમારી પાસે ગાડીઓ હશે, મોટા મોટા બંગલાઓ હશે, તમે દુખી નહીં રહો. સોનાની વીંટીઓ હશે બધી આંગળીઓમાં, 25,000 નું ઘડિયાળ હશે, 5,000 ના ચશ્મા હશે. અને કથામાં જવું તમે ગાડીથી આવશો, આશીર્વાદ છે મહારાજ, આવશો. હા, બ્રાહ્મણો બધા સુખી છે, ભગવાનની ખૂબ કૃપા છે ખરેખર. એક સમય હતો બ્રાહ્મણનો, બહુ નબળો સમય. હું ત્યારે હતો એમાં પસાર થઈ ગયા અમે બધા. પણ અત્યારે પરમાત્માની ખૂબ, કારણ કે ભણ્યા ને બહુ વિદ્વાન થઈ ગયા હવે તો. કોઈ કાશી ગયું, કોઈ પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજીના ગુરુકુળમાં ભણ્યું. અને સરસ્વતી હોય ત્યાં તો લક્ષ્મી આવે છે. ત્યાં તો પેલી કુબજા આવી છે, એને ભગવાનને ચંદનનો લેપ કર્યો છે. ભગવાને જોયું કુબજાના 18 અંગ વાંકા છે. ભગવાને એને પકડી એના પગ ઉપર ભગવાને પોતાના 2 પગ મૂક્યા છે, આમ ધીરે ધીરે ઉપાડી છે. ત્યારે કુબજા 16 વર્ષની સુંદરી લાગવા લાગી છે, જાણે સ્વર્ગની રંભા કે મેનકા કેમ ન હોય એવી દેખાવા લાગી છે. કુબજા ભગવાનને કહે છે કે હે પરમાત્મા, હે મહારાજજી. કુબજા ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન પહેલા મારે ત્યાં પધારો. ભગવાન કહે છે હું હમણાં નહીં, જ્યારે કંસને મારીશ ત્યારે પહેલી મહેમાન ગતિ તારે ત્યાં કરીશ. અને ભાગવતજીમાં ઉલ્લેખ છે કંસને મારીને ભગવાન પેલા કુબજાના ઘરે ગયા છે. એટલા માટે ગોપીઓ કહે છે કે કાળી રંગે કુબજા હતી અને કાળા તમે વન માળી. કાળી રંગે કુબજા કાળા તમે વન માળી, એવી જોડી ક્યાંય ન ભાળી રે. એવું ધજીએ મારા વાલાને વડીલે મને તો બનાવી લેજો રે. હે યો દાજીએ મારા વાલાને વડીલે હરી બોલ. ભાચુંડાના રાજા થયા છો, ભાચુંડાના રાજા થયા છો, અને ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો. ભાચુંડાના રાજા થયા છો, ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો. માનીતીને મોલે ક્યાં છો રે. હે યોધાજી
મારા વાલાને હે વઢીને કે જો માને તો બનાવી લેજો રે. ઉસ્તાદ હે ઓધાજી એમ મારા વાલાને હે વઢીને કહેજો રે. જય હો. किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर. मेरा दिल कहे कहीं ये न हो मेरा दिल कहे कहीं ये न हो. कहीं ये न हो कहीं ये न हो कहीं ये न हो कहीं ये न हो. किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर. कागा 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 सब तन खाइयो और चुन चुन खायो मांस. मेरे दोने नामत खाइयो मेरे दोने नामत खाइयो. मुझे दिया मिलन किया मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर. એક વાર ગોકુળ આવો અને માતાજીને મોઢે થાવો एक बार गोकुल आवो दी हो रे. माता जी नी मोढ़े तावो रे. ગાયો ને સંભાળી જાવો રે હે યોધાજી જય હો. મારા વાલાને હે વઢીને કે જોજી માને તો बनावी लेजो रे. हे ओलाजी एम मारा वालाने हे वडीने कहजो रे. હે યોધાજી એમ मारा वालाने वडीने कहजो रे. हे ओलाजी एम मारा वालाने हे वडीने कहजो रे. क्या बात है
એ પછી ભગવાન મથુરા ગમન કરતા કરતા જે જગ્યાએ ધનુષ્ય પડેલું એ જગ્યાએ આવ્યા. ઘણા બધા સિપાહીઓ ધનુષ્યની ચોકીમાં છે. ભગવાન આવીને સીધા પૂછવા લાગ્યા કે આ શું માંડ્યું છે, શું છે આ? તો કે હે છોકરા, આ ધનુષ્ય છે, એની નિકટમાં જવાનું નહીં તારે. ભગવાન કે જરા જોવા તો આપો, કઈ મેટલમાંથી બનેલું છે, મારે બીજું કઈ કામ નથી. એ જોવાનું કામ તારું નથી, બાજુ હટ ચાલ. ભગવાન કે જરા જોવા આપને ભાઈ, હું કઈ ઉપાડીને ઘરે નથી લઈ જવાનો કે આવું ભારી મારેથી ઉપડે. ચાલ જા લે ઉપાડ. ભગવાન અંદર આવ્યા મંડપમાં. ધનુષ્ય પડેલું. ભગવાને જમણા પગનો અંગૂઠો ધનુષ્યના એક ભાગને ભરાવ્યો અને ત્યાં તો ધનુષ્ય ઉપડ્યું. ભગવાને પકડી લીધું, પ્રપંચા ખેંચી અને કટાક કરતો અવાજ થયો, વિસ્ફોટ થયો, તૂટ્યો ધનુષ્ય. અને એનો પ્રચંડ એટલો વિસ્ફોટ થયો કે મથુરાનો રાજા જે પોતાના સિંહાસન પર બેઠેલો એ ગભરાઈને નીચે પડ્યો. એટલો પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો. દરબારી ઉપાડીને કંસને મૂકે છે એની સ્થાન ઉપર. શું થયું મહારાજ? કે આ અવાજ શેનો આવ્યો? ત્યાં તો દોડતા આવ્યા સેનાપતિ. મહારાજ ગજબ થયો, ગજબ થયો. શું થયું? અરે એક 11 વર્ષનો છોકરો આવીને ધનુષ્યને ભાંગી નાખ્યો. અને ત્યાં જ કંસના મોતી અડધો તો ત્યાં જ મરી ગયો. આ કનૈયો કોલિયા પીડ હાથને કહ્યું કે આવા દેતા નહીં. શલ તોસલ ચાણૂર મુષ્ટિક, તમે મારું નમક ખાધું છે, આજે મારું રક્ષણ કરજો તમે બધાય. ઓલા મલ્લો કહેવા લાગ્યા, તમે શા માટે ચિંતા કરો છો સાહેબ, એને આવા તો દો. અને ભગવાન પછી મથુરાનો જે કંસનો દરબાર હતો એ બાજુ જેમ સિંહ શિકારને લઈને જતો હોય એમ ભગવાન મદમસ્ત અદાથી ભગવાન ચાલે છે. સાથે દાઉજી મહારાજ. મહાવતે જોયું કે સામેથી કનૈયો આવે છે. અંકુશ માર્યું હાથીને. હાથી દોડ્યો ભગવાનની સામે. ભગવાન સામે દોડ માગે છે. હાથીની સામે આવીને ભગવાને આમ ધક્કો દીધો. બેઉ જણા ત્યાં જ ઊભા છે. હાથી ભગવાનની સામે જોર લગાવે, ભગવાન હાથીની સામે જોર લગાવે. કોઈ કોઈને મચક આપી નહીં. ભગવાને યુક્તિ કરી એકદમ હાથી આ બાજુ. હાથી જે જોર લગાવતો હતો ને એના દંતસુળ જમીનમાં અટકાયા. એક દાંત ભાગ્યું ગયું. ભગવાન કે બીજો તારા શું કામનો? બીજો ભગવાને ખેંચી લીધો. મહાવતથી ઉપર બેઠેલો દંતસુળનો ઘા કર્યો. મહાવત નીચે પડ્યો. પછી ભગવાન હાથીને આમ ગોળ ગોળ ફેરવે છે. ભગવાન હાથી નીચે આવી ગયા. હાથી ભગવાનને આ બાજુ, પેલી બાજુ, પાછળ, આગળ જુએ. ભગવાન તો નીચે ઉભા છે. ભગવાન કે હવે આને રમાડો. ભગવાને એક મુઠ્ઠીનો પ્રહાર કર્યો છે. હાથી ઉડ્યો આકાશમાં. ક્યાં વાત! આ કમલેશભાઈ, હાથી આકાશમાં ઉડ્યો ને હાથીનું શું થયું કહું? તમને વિશ્વાસ આવશે હાથીનું શું થયું કહું? પૂરેપૂરો ભરોસે મારી વાત ઉપર. ભગવાને મુષ્ટિનો પ્રહાર કર્યો હાથીને. હાથી આકાશમાં જે ઉડ્યો હજી નીચે નથી આવ્યો. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા એ તો આમ તો આપણને ખબર ન પડે, પણ વચ્ચે સુનિતા વિલિયમ્સ ગઈ હતી ઉપર આકાશમાં, સ્પેસમાં. એને મળ્યો તો એકદમ દુબળો થઈ ગયો કે નીચેથી ભાઈ કોઈ આવતું તો મારા માટે થોડું ઘાસ મોકલજો. એ હાથી પાછો આવ્યો નહીં. એનું કારણ છે કે ભગવાને એવા જોરથી મુષ્ટિ મારી કે એ ગુરુત્વાકર્ષણ પૃથ્વીનું બળ છે ને એનાથી બહાર નીકળી ગયું. પછી નીચે આવે નહીં. પાછો આવ્યો જ નહીં એવો. વાહ! એ પછી ભગવાન આવ્યા છે પેલા સલ તો સલ ચાણૂર મુષ્ટિક. ભગવાનની સામે આવીને કહેવા લાગ્યા કે મારી સાથે યુદ્ધ કરો. અરે તમે તો દાઉજી કહેવા લાગ્યા કે નહીં આ તો માણસ છે કે પર્વત છે. ભગવાન કહેવા લાગ્યા ક્યાં તમારું શરીર ને ક્યાં અમે તમારી સામે કેમ પહોંચી શકીએ અમે? તો કે તમે હમણાં હાથીને માર્યો છે, લડો અમારી સાથે. તમારી માનું દૂધ પીધું હોય અને કનૈયાની જેમ એમ કીધું કે માનું દૂધ પીધું હોય તો આવી જાઓ. અને કનૈયાની આંખ લાલ થઈ ગઈ. ઉત્તરીય જે વસ્ત્ર હતું એને ઉતારીને કછોટો બનાવ્યો કેળે.
સલ તો સલ ચારણ મુષ્ટિક ને કે આવી જાઓ ભાઈ તમે. સલ તો સલ ભગવાનની સામે, ચાણોર મુષ્ટિક દાઉદી સામે. બેઉ આમને સામને મારામારી કરે છે, એકબીજાને પાડે છે. પછી દાઉજી કે હવે એને મારો ભગવાન રમાડો નહીં. એટલે ભગવાને બેઉના ચરણ પકડી લીધા, આમ ગોળ ગોળ ઘુમાવે, નીચે પટકીને બાળી નાખ્યા. બેઉ મરી ગયા. ત્યાં તો કંસ બોલવા લાગ્યો, સિપાહીઓ મારો, પકડો. સિપાહીઓ તલવાર કાઢીને દોડ્યા છે, પણ ભગવાનની સામે નહીં, પોતાના ઘરની સામે, કે આ તો મને મારી નાખશે. સિપાહીઓ જાય નાથા પાટલા દરવાજે. દાઉજી કહેવા લાગ્યા કે આપણો મામા આપણને બોલાવે છે, તો ચિંતા ન કરો, હવે મામાની જ સેવા કરવાની છે. આટલું વિશાળ મંચ. કન્યાએ કૂદકો લગાડીને સીધો ગયો મામા કંસ પાસે. અને કંસ તો સિંહાસન પર બેઠેલો, ખડક પાછળ પડેલો, આમ કાઢી લીધું ખડક, અને આમ ફેરવીને મારે. ભગવાન નમ્યા નીચે, વાર ચૂકી ગયો. મામા પગે લાગો, કંસના પગ પકડ્યા, ખેંચ્યા. કંસ ઊંધો પડ્યો, પેલો જે ખડક હતો હાથમાંથી છૂટી ગયો. અને એ પછી ભગવાને કંસના વાળ પકડ્યા છે અને આખા દરબારમાં એને ફેરવ્યા છે. મંડપમાં બધા 221 બ્રાહ્મણો બેઠેલા. એ વખતે બ્રાહ્મણોને કીધું કે પેલા એક એક મુઠ્ઠી તમે મારો, જે ભૂદેવ પાસે લઈ જાય કંસને મારે. અને છેલ્લે બાકી ભગવાન મધ્યમાં લાવ્યા છે. અને હનુમાનજીના મંદિરનો પૂજારી જેમ એક ઝાટકે નારિયેળ તોડે, ભગવાને એક ઝાટકે માર્યો છે કંસ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા.